जो श्री हरमंदिर साहब ते टैंकां तोपां भेज के श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करना, अपनी फौज ही अपने लोकां दे उल्ट वरतनी, शहीदी दिहाड़े दे दिन हज़ारां लोकां नूं उत्थे शहीद कर देना। इस मुद्दे नूं लै के जो बेइनसाफी हुई उहनूं मुख रखदिआं जां उस तो बाद जो 84 दे कांग्रेस वालों कतलेआम कराए गए, जेनोसाइड कराया गया, नस्लकुशी की गई, उस दे खिलाफ और जो उस तो बाद पंजाब च जो दौर चलिया कि Disclaimer: Punjab Spectrum does not endorse the opinions of speakers, social media personalities. सुप्रीम कोर्ट च ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित साहब दी जो बेंच सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो सख्त टिप्पणी की गई है कि भाई साहब भाई बलवंत सिंह राजोआणे दे केस च जो अननैसेसरली डिले हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार 2-2 महीने कह के समा टपाया जा रहा है। स्पष्ट ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म किया कि 30 सितंबर वो फाइनल तरीक है। ऑनरेबल जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कि होम मिनिस्ट्री ਇਹਦੇ 'ਚ अपने टिप्पणी स्पष्ट तौर पर दवे। श्रोमणी अकाली दल ते असी सारे अज प्रधानमंत्री साहब नूं नरेंद्र मोदी जी नूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नूं, सारे पंजाबी अपील करते हैं, बंदी सिंह दा मुद्दा, बंदी सिंह की रिहाई, बंदी सिंह वो ने जिन्हां दी किसी दे नाल कोई जाती फर्क जां दुश्मनी नहीं सी, जो उस वेले कांग्रेस की हुक्मरान सरकार सी जिहदी अगवाई इंदिरा गांधी करती सी ते उस तो बाद राजीव गांधी करते सन। जो श्री हरमंदिर साहब ते टैंकां तोपां भेज के श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करना, अपनी फौज ही अपने लोकां दे उल्ट वरतनी, शहीदी दिहाड़े दे दिन हज़ारां लोकां नूं उत्थे शहीद कर देना। इस मुद्दे नूं लै के जो बेइनसाफी हुई उहनूं मुख रखदिआं जां उस तो बाद जो 84 दे कांग्रेस वालों कतलेआम कराए गए, जेनोसाइड कराया गया, नस्लकुशी की गई, उस दे खिलाफ और जो उस तो बाद पंजाब च जो दौर चलिया कि 8% की बहुमत कली 8% लोगों ने वोट पाई, 8% लोगों ने, और एक सरकार बनी, और उस सरकार ने किस तरीके नाल बेअंत सिंह की सरकार ने ह्यूमन राइट्स वायलेशनस कीते, बच्चे बच्चियां नूं दिन दिहाड़े चक के गायब करता जांदा सी, फेक एनकाउंटर्स हो जाते सन। इन्हां सारे मुद्दिआं नूं लैके उस वेले माहौल यह बन गया सीगा कि लोकां नूं सरकारां ते विश्वास ही नहीं रह गया सीगा। ते बंदी सिंघां ने कुछ फैसले कीते, उन्हां फैसलिਆਂ नूं मैं अज अपील करदा कि होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी जिहड़ा उन्होंने आप इस नूं हमदर्दी नाल विचारदे आ 550 साला प्रकाश पुरब के मौके ते मैं अज वो चिट्ठी फिर दोबारा थोड़े सामने सन्मुख लैके आया कि इस मुद्दे ते उन्होंने भी हमदर्दी जरूर विखाई, मगर उसका रिजल्ट नहीं निकलिया, वो रिलीज नहीं हो सके बंदी सिंह अज तक। और मैं आस करदा, उम्मीद करदा कि इस केस दे इस जिन्हां ने 27 साल सज़ा कट ली है, देखो एक मनुखी अधिकारां दा भी एक कान है, इंसानियत ही नहीं कित्थे कहिंदी 8x8 की चक्की च एक जिहदे च तुसी कोई परोल नहीं, तुसी किसी नूं मिल नहीं सकदे, इन ह्यूमन कंडीशनस ते तुहानूं रखिया जावे,
27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਦ ਬਾਲ is in the court of the Home Ministry and the Prime Minister of this country। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11/10/19 ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ commemoration of 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, special remission and release of prisoners। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ of communication of death sentence to life imprisonment ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ son of ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ son of ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ there cannot be two set of rules in our constitution। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਥ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 5-5 ਸਾਲ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ 302, 500, 364 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਨਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦ ਨੋ ਪੈਰੋਲ 8/8 ਦੇ ਚੱਕੀ 'ਚ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ? ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜੇ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ देखो, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਨ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ ਪੈਰੇਵਿਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਛਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਰੂਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, 11/10/19 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 229010, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ I am directed to say that on the occasion of commemoration of 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the government of India has decided that 8 Sikh prisoners may be granted special remission and death sentence of 1 Sikh prisoner may be commuted to life imprisonment. The details of these 9 Sikh prisoners are given at annexure. Annexure ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, it has been decided 8 Sikh prisoners be given special remission under Article 161 of the Constitution and released from prison. The proposal of commutation of death sentence to life imprisonment of one prisoner is said to be processed under Article 72 of the Constitution of India. The state government/union territory administration concerned and Central State Division of Ministry of Home Affairs are requested to take all required action in this regard. I am also directed to convey the concurrence of the central government to state governments, union territories to the remission and release of 8 Sikh prisoners. Detailed mention in annexure for the cases where approval, concurrence, consultation with central government is required. स्पष्ट कह रहे हैं
ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਰੀਕ ਦੱਸਤੀ, ਨੰਬਰ ਦੱਸ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ 8-10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ 11 ਛੱਡਤੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਛੱਡਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੇਪ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ 8 ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 28 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ 3 ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਡਿਫਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਯਾਰ 30-32 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਰਿਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ। ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ।
ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਧੂਪ ਪਕਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਭੇਟ ਚੜਾਤੇ। ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ PhD ਉਹੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ PhD ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਤਾਂ ਆਓ ਭਾਈ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਨਾਟ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੇਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂ BJP ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੂ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ DGP, ਔਰ 14/9 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 29 ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ 29/9 ਹੋ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਲਟ 0। ਤੇ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਦ ਥਾਣੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਇਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਸੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟਾਵਰ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫॉर ਹਿਸ ਫੇਲਿਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ